एजेंट डन बेस पर दो दोस्तों को इटली ले जाने का ख्वाब दिखाकर लीबिया ले गया और दोनों लीबिया कश्ती हादसे का शिकार हो गए। दोस्त भी थे बचपन के। ਸਾਨੂੰ दोनों पता चलिया कि तू यार मेरे नाल चल भाई है। मैं डन बेस ने गल कर ली है। फी बंदा 45 लाख इटली के लिए बाई एयर जाएंगे। यकीनन बड़ा अफसोसनाक वाक़या, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। मुझे ये बताइएगा कि दोनों आपके क्या लगते थे, इनका नाम क्या था और उम्रें कितनी थी? मोहम्मद काशिफ भाई थी भाई साहब, तो मोहम्मद आसिफ जो है ना वो कज़न था। ठीक है, काशिफ आपका भाई था और आसिफ आपके कज़न था। दोनों की कितनी उम्र थी? काशिफ की तकरीबन होनी है कोई 39 साल, फैसल दी होनी कोई 36 या 37 साल। ठीक है, गाँव में क्या काम करते थे और दोनों शादीशुदा थे? हाँ, दोनों शादीशुदा थे, अपना ज़िम्मेदारा करते थे। दोस्त भी थे बचपन के। बचपन के दोस्त थे और मिलके यूरोप जाने का ख्वाब देखा? नहीं, ख्वाब खूब उन्होंने कोना सी, बस पता नहीं किमें उन्होंने कोई अपना सलाम दुआ से उन्होंने बंदियां दे नाल किमें उन्होंने गल्लां बातां च आ गए। सारी जिंदगी उन्होंने सोची ही नहीं किसी काम, किसी फैक्ट्री 'च भी काम नहीं किया। सानूं तो खुद नहीं पता, सानूं दोनों पता चलिया कि तू यार मेरे नाल चल भाई है, तो यह बंदे ने मेरे। मैं डन बेस ने नाल गल कर ली है। पेमेंट जी मैं तू आखांगा मैं पहुँचांगा, तेन कॉल करांगा, तू पेमेंट दे दे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये सारा मामला शुरू कैसे हुआ? उन्होंने किसी गल्लां बातां च आ गए ने, सानूं तो पता ही नहीं। उस तो बाद सानूं ये लैके गए ने। क्या किस तरह वर्गलाया? एजेंटों ने क्या कहा था कि डन बेस पे पहुंचा देंगे? डन बेस ते फी बंदा 45 लाख 90 लाख च डन होया सी। ठीक है, किस मुल्क के लिए? इटली के लिए। और बाई कितने एयर। बाय एयर जाएंगे? हाँ, बाई एयर जाएंगे। लीबिया वगैरह का कोई नामो निशान नहीं था बीच में। तो इनको किस तरह ले जाया गया? किस तारीख को ये यहाँ से रवाना हुए? पहले किस मुल्क में गए? सब तो पहले 25 अगस्त ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਊਦੀਆ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਉਮਰੇ ਦਾ ਟਿਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, 90 ਦਿਨ का। ठीक है, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਾਊਦੀ पहले दोनों को उम्रे के लिए सऊदी अरब ले जाया गया। क्या कहा जिन्हें गया कि सऊदी अरब से आगे लेके जाएंगे? ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ। अच्छा, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ 5 ਲੱਖ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆ 5 ਲੱਖ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਥੋੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਚਲੋ क्या के लिए आपकी तो डन बेस पे बात हुई थी, तो पेमेंट किस तरह ली फिर? ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਨ ਬੇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਡਾਕੂ ਵਗੈਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਬਣਵਾਣੇ ਬਣਵਾਰੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। 5 ਨਾ ਪਹਿਲੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। सऊदी अरब में कितना अरसा रहे? ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਊਦੀ ਖੜਿਆ, ਯਕਮ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਮਿਸਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ। 6-7 दिन सऊदी अरब रुके हैं, उसके बाद मिस्र ले गए। ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿਸਰ ਲੈ ਗਏ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਈ ਏਅਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਸਟੇ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰੀ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਨਾ ਕਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਲਮ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚਾਹੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। 1-2 ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੋਈ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ उस ਉਹਨੂੰ वक्त तक आपका अपने भाई और कज़न के साथ रब्ता था? हाँ है था। सिर्फ बात होती थी वो वहाँ पे किस तरह लाइफ स्पेंड कर रहे थे, कहाँ पे रुके हुए थे, उनके डॉक्यूमेंट्स बनाए जा रहे थे? ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੀ 2 ਦਿਨ ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਮੋਬਾਈਲ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ ਸਨ ਸਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ। मिस्र जाते हुए पहुँचते ही मिस्र मोबाइल भी ले लिए? क्या क्या के मोबाइल लिया, बताया नहीं भाइयों ने? ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਤਾਇਆ। 30 ਲੱਖ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਡਨ ਬੇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ 90 ਲੱਖ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਲੈ। ठीक है, एजेंट आपके साथ यहाँ पे फ़ोन पे रब्ते में था या आपके पास आता था? ਫੋਨ पे भी था आता भी था। सिर्फ इस चीज़ ਤੋਂ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਪਰਦੇਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ शायद आगे चले जाएं। ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। उसके बाद आपने दे दिया 30 लाख? 30 ਲੱਖ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ 1-2 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਈਏ। ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 2 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਭੇਜੋ, ਰਵਾਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 30 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਿਮਾ ਸਬੂਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬਲਕਿ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਉਸ ਜ਼ੈਨੋ ਆਬਦੀਨ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਣੇ ਤੇ। ठीक है, ਸਿਰਫ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲਿਆ ਨਾ ਤੋਂ। ठीक है। फिर ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜੇ ਤੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਨਾ, ਤੇ मिस्र में सकती है बड़ी। अच्छा, फिर ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਆਪਣਾ ਆਫਤਾਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। 2 भाई मिलके इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस थे। ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਜ਼ੈਨਾਬੁਦੀਨ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। मिस्र के बाद आगे आपके भाई कहाँ गए, क्या बात हुई, किस मुल्क में दोबारा ले जाया गया? बन मेरा ख्याल 20 या 25 दिन के बाद पता चला था कि लीबिया में। कैसे पता चला? भाई ने फ़ोन किया? किसी के नंबर से फ़ोन किया। क्या कहा, क्या बात हुई थी? यार सानू नहीं पता भी ये केड़ा मुल्क है केड़ा नहीं। सानू एक रूम में लिया के रख दिता, तकरीबन कोई भाई एयर लेके गए थे उन्हें वहाँ से? ये भी सबूत नहीं है हमारे पास। भाई ने कुछ ना बताया? नहीं, सिर्फ हालचाल बस पूछा? नहीं मिस्र से गया भाई एरिया है, लेकिन उसके पास हमारा सबूत नहीं है कोई भी। उन्हें कहा यार सानू कोई पता नहीं, एक रूम में ना डकिया सानू, उन्हें तकरीबन 30 के 40 बंदे ने। अच्छा,
किन किन ममालिक के लोग थे वहाँ पे? ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਬੰਗਾਲੀ ਸਨ, ਕੋਈ ਮਿਸਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸਨ। पाकिस्तान के कितने बंदे? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਬੰਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या हुआ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰਾਬਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਰਾਬਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। राब्ता मुनक़ता हो गया। ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤਰਲਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਾਲਦ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਕਹਾਂ 20 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਸਨ। ठीक है। ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਸ हादसे की इतला कैसे मिली आपको? ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। एजेंट ने नहीं दी? ਏਜੰਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। कैसे पता चला कि आपके भाई तो हादसे का शिकार हो गए? ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ 27 ਤਰੀਕ ਆ ਜੀ ਪਿਛਲੀ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਕਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ? 27 ਤਰੀਕ ਆ ਪਿਛਲੀ। 27 अक्टूबर को। ਉਹ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸਨ ਕਸ਼ਤੀ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਜੋ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਲੀਬੀਆ ਤੋਂ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸੇਫ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਭੇਜਾਂ ਜਾਂ ਕਸ਼ਤੀ ਤੇ आपको ਭੇਜਾਂ। टीवी चैनल से पता चला कि ये हादसा पेश आ गया? ਹਾਦਸਾ ਪੇਸ਼ ਆ ਗਿਆ। इसी हादसे में जिसकी आपको खबर टीवी से मिली उसी में आपके भाई थे? ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਤਲਕ ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੈਂਡ ਕੀਤੇ, ਕਾਪੀਆਂ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਗੈਰਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਰੇ ਮੁਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਦਿਓ। 15-20 ਦਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕਿ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਨੀ ਕਸ਼ਤੀ ਸਨ 2 ਬੰਦੇ। लाशें कैसे मसूल हुई, ये कैसे पता चला कि आपके भाई हादसे का शिकार हो गए हैं? ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੁਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਏਜੰਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਏਜੰਟ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਉਲਟਾ ਸਾਡੇ ਤੇ 365 ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾਜ ਦਾ ਗਵਾਹ ਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਵਿਰਕਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। अच्छा, आप पे 365 का एजेंट ने पर्चा भी करवा दिया। कितने बच्चे थे काशिफ के? एक 1.5 साल का, आसिफ के कितने बच्चे? 3। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਸੈਂਡ ਕਰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੈਂਡ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੀ हादसा कैसे पेश आया? ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨੇ ਕੱਢਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਕਸ਼ਤੀ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਈ ਡੁੱਬ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ 16 ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ 3 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਨ, 2 ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਦੇ, 1 ਪਸ਼ਾਵਰ ਦਾ। एजेंट गिरफ्तार हो चुका हुआ है, आपकी रिकवरी हो गई है? ਨਹੀਂ